یہ ویڈیو جہلم پولی کلینک کی تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ذیابیطس کے متعلق علاج اور ادویات کے لیے کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں۔ ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ جہلم پولی کلینک، آپ کا اپنا کلینک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جہلم پولی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک مختلف ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ میں پچھلے تقریباً 25 سال سے ڈائبٹیز یا ذیابیطس میں کام کر رہا ہوں اور ہزاروں مریضوں کے ساتھ تجربہ حاصل ہوا۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایک چیز نظر آتی تھی، شوگر کم قبل نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ یہ میڈیا نہیں تھا تو لوگ اخباروں میں اور وہ دیتے تھے کہ اگر شوگر کا خاتمہ نہ ہوا تو پیسے واپس۔ تو بہت سے لوگوں نے ریڈیو پہ دیا، وہ کیا اور بے شمار لوگوں کو بے وقوف بنایا اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے پیسہ کمایا۔ حقیقت کیا ہے، ہم نے آج اس پہ بات کرنی ہے۔ شوگر کے بارے میں جو بھی کنسیپٹس نئے آ رہے ہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہے، اسپیشلی انسولین ریزسٹنس کی بات ہو رہی ہے، ڈائبٹیز ریورسل کی بات ہو رہی ہے، اب وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں کا لائف سٹائل پہلے ہی ایسا تھا۔ اب یورپ میں ان کا کھانے کا، ان کا پینے کا، ان کا رہن سہن کا سٹائل اب سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ سوائے روٹی چاول اور آٹے کے اور گیہوں کے اور کچھ کھاتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس چائس ہی نہیں ہے۔ میں بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک بچہ کہہ رہا ہے، ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کو ایک سوکھی روٹی کی ضرورت ہے، اور ایک طرف ہم دیسی گھی، دیسی انڈوں، چیز، اولیو آئل، ڈرائی فروٹ، چکن، دیسی چکن اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کر پائے ہیں ابھی تک، بلکہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک موقع میں کہا تھا کہ پاکستان میں 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندہ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو لیٹسٹ جو بھی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فیڈریشنز ہیں یا ایسوسیشنز ہیں ان کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اس میں کوئی میرا اپنا ذاتی کیلکولیشن نہیں ہے۔ more than 30% اوورال پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے، اور اس سے اوپر والے جو 10 to 15% ہے وہ تقریباً پاورٹی لائن کے قریب ہے۔ مجھے حیرت ہوئی جب میں نے بلوچستان کے بارے میں، کچھ علاقوں کے بارے میں، سندھ کے کچھ علاقوں کے بارے میں، تھر کے بارے میں جب ڈیٹا لیا تو وہاں پہ بلو پاورٹی لائن واز مور دین 70%۔ 70% لوگ وہ ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈز ہیں یا جو ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے اس کی ڈیفینیشن کیا دی ہے۔ What is the definition of below poverty line? Anybody earning less than $2، بلکہ $1 اور $1.5 یعنی $2 ہی کہہ رہے ہیں، جن کی انکم سے کم ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ $2 کی کیا ویلیو بنتی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنی پرسنٹ پاپولیشن کو کیٹر کریں گے۔ ہر روز ایک جملہ میں نے اب نیٹ دیکھنے چھوڑ دیا ہے، شوگر کا مکمل خاتمہ، شوگر کا مکمل خاتمہ، شوگر کا مکمل خاتمہ،
कीटो डाइट से शुगर का मुकम्मल खात्मा, सर रॉन्ग वर्ड, ये गलत लफ्ज है, मुकम्मल खात्मा ना इस्तेमाल करिए। बहुत सारे लोग इससे मिसलीड हो रहे हैं। मेरी अच्छी खासी डायबिटीज की प्रैक्टिस है, हर दूसरा आदमी अब मुझसे आगे पूछता है क्या डॉक्टर साहब शुगर हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? आप में से मैं आपको चैलेंज करता हूं, किस फोरम पे आपने, किस साइंटिफिक सेशन में आपने, किस साइंटिफिक इंटरनेशनल सेमिनार में, किस साइंटिफिक एसोसिएशन में आपने ये साबित किया है कि आपने शुगर खत्म की है? मैं आज घर बैठ के मैं कह दूं कि मैंने 500 लोगों की शुगर खत्म कर दी है। दूसरी बात, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड टू योर पेशेंट्स। मेरे घर में मेरा बेटा 2 दफा कीटो डाइट कर चुका है, फिर कर रहा है। I have calculated his per day expenses. मैंने उसका रोजाना का कीटो डाइट का एक्सपेंसेस निकाला है। It comes to 800 to 1000 per day. मतलब महीने का कितना बन गया? 30। तो वो कौन लोग हैं, वो किस सारे की मखलूक है पाकिस्तान में जो इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं एक आदमी की डाइट पे? और घर में अगर 8 बंदे और खाने वाले हैं, किराया भी देना है, बच्चों का स्कूल भी जाना है, सारा कुछ करना है, वो कहां से अफोर्ड करेगा? तो पहली बात तो ये है कि आप का जो सेटअप है उसमें आप बगैर रोटी और अनाज के आप जिंदा नहीं रह सकते। और दूसरा, मुझे जरा बताइएगा कि कितने महीने आपने कीटो करवाई है और उसके बाद आपको दोबारा अनाज पे नहीं आना पड़ा? हाँ, जो चीज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपसे सिर्फ इतना मुख्तलिफ है कि आप उसमें कीटो डाइट आप करवा लें, अगर आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास खुला पैसा है, और वो किस जरिए से आया वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तनख्वाहदार आदमी चाहे वो कितना बड़ा अफसर है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जिनके पास उन जराए से पैसा आया है वो जो मर्जी करे, ठीक है, लेकिन एक आम एवरेज आदमी वो कैसे अफोर्ड करेगा? और फिर 3 महीने के बाद फिर आपने उसको वापस किसी न किसी चक्कर में कार्ब पे लाना है, चाहे वो लो कार्ब पे लाना है। तो बात ये है कि अनाज हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। मैं पुराने जमाने में, मुझे याद है, मैं गांव में कुछ अर्सा रहा, बल्कि रहता भी रहा। बाबा जी आते थे और जनाब 2 इतनी बड़ी बड़ी तंदूर की रोटियां होती थी, ऊपर उन्होंने चटनी डालनी, ऊपर उन्होंने अचार डालना, अगर कुछ किस्मती से थोड़ा सा मक्खन मिल जाना तो वो लेना, और बैठ के टका के ऊपर से इतना बड़ा एक लस्सी का मग पीना। और लेकिन वो कम से कम 2 घंटे चला के आते थे। तो मेरा जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है वो ये है कि इट इज नॉट इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट इज बेसिकली चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। आप इसको बिल्कुल 0 पे ना लेके आइए, आप 5% पे ना लेके आइए। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक साहब का मैं कल लेक्चर सुन रहा था, कमाल है, पता नहीं किस सियारे से आए हैं वो। एक इतना बड़ा उन्होंने सब्ज रंग का पता नहीं क्या कुछ सब्जियां, करेले शेले क्या कुछ गोल भूल के उसका इतना बड़ा गिलास बनाया। उन्होंने कहा जी ये मेरा ब्रेकफास्ट है, वो उन्होंने पिया। और फिर वो साहब कहने लगे जी कि मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया और रात को मैंने सलाद खाया है और उसके साथ मैंने कुछ शायद एक चिकन पीस लिया है और दैट्स ऑल। मैं कमाल है कि अगर आप एक वो गिलास पी के सारा दिन गुजार गए हैं तो फिर कमाल है। तो प्लीज इसलिए लोगों को मिसलीड मत कीजिए। आप सिर्फ इतना कहिए कि हम आपकी मदद करेंगे, आप अपनी डाइट में बैलेंस करें।
اور ایکسرسائز، واک اور ان چیزوں کے اوپر، لائف اسٹائل چینجز کے اوپر زیادہ زور دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہتر رزلٹ ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.